नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। जदि आपण मानकर वृष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि, कारण बड़ बड़ ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे तांको जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने एही मकर संक्रांति परठारू तीनोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर भाग्य रे परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने बुध शुक्र एवं सूर्यदेवंकर राशि परिवर्तन हेबा जोगु आपणकर जीवन रे एही मकर संक्रांति परठारू किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपण मानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति परठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा देउथुला, स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउथुला, आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, धन जनित समस्या देउथुला, आपण ऋण नेइथिले एवं धार करज करथिले, करज सुझी पारु नथिले, करजर भार आपणको उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथुला, आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथुला, समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संततिक पई आपण चिंतारे रहुथुले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथुला, आपणको क्षति सहिबा पई पडुथुला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथुला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन मन रे चालुथुला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। एही मकर संक्रांति परठारू आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए। शुक्र आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान थिले, वर्तमान आपणकर दशम भाव को चलन करुछंती, एहा परे आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो एठारे शुक्रदेव बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। शुक्र आपणकर राशिर स्वामी अटंती। आपणकर राशिर स्वामी कर्म स्थान रे विराजमान करिछंती, ताहेले एही मकर संक्रांति परठारू नूतन कर्म प्राप्ति होई पारे। जेउ माने बेरोजगार थिले, जेउ मानक पाखरे चाकरी नथिला, तो सेमानकु एही मकर संक्रांति परे चाकरी प्राप्ति हेबार संभावना रहुअछि, कारण शुक्र एठारे मित्रंक सहित अर्थात शनिंक सहित विराजमान अछंती। कारण शनिदेव होउचंती आपण मानक पई सबुठारु जोगकारक ग्रह। शुक्र एवं शनि आपणकर क्यारियर भाव रे विराजमान अछंती, तो क्यारियर रे आपणकर ग्रोथ हेबो, आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबार अछि। आपणको हठात ग्रोथ देखिबाकू मिलिबो, आपणको ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो। जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानंकर पदोन्नति हेबार संभावना बनुअछि। आपणकर पूर्वरु क्यारियर क्षेत्र रे जहाँ भी किछि समस्या चालुथुला ताहा सबु आस्ते आस्ते दूर होई जिवो। समाज रे आपणको मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो, किंतु आपणको क्यारियर रे बहुत अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे। आपण परिश्रम कले जाई
ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ବିନା କର୍ମରେ ଶନିଦେବ କାହାକୁ ବି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶୁକ୍ରଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମାନେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏପରିକି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲସ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି।
ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।